माउसी जय जगन्नाथ ए गाँव ना टे कहे आप परिचय देवे। सत्यमा बेहरा बरपदी बाटणा गौरांग राउलू आम जा देढ़शुर को समस्त की पुतरा बो नाती नातुणी की हाणी अच्छा तांको जो हाणिले हाणिबार कारण कौन थाई पारे? ता सान पछ भारजा सी तार कुआड़े पलैला आग भारजा को काढ़ी देइछि तेणुक शाशु को पचारा शाशु किसी कहला नहीं तेणुक कही मु ते हाणीमी हाणिला गौरांग कौन एक्चुअली नियमित भाव में निशा सेवन करूँ ना से सब कहीं शाशु शशुर तो करती नहीं ना 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 गौरांग जो आसामी जी हाणी गौरांग राउल से मद फद बा विभिन्न प्रकार निशा द्रव्यर अभ्यस्त थिले कि? हाँ हाँ सी मद पिंती गंजेई खाती थरे आसी हाणिया नेगी आम बड़ बो उठी रातिर कहले मत देखी डरुच कि ना मु डरुनी से खंडा नहीं आसला आम जा देढ़ को हाणिया नेगी गतकाली जो गौरांग जो आक्रमण करते ससुर को एवं दोटी छुआ एवं शला भाउज एवं शाशु को शाशुकर तो हाथ अलग कर देइछंती ससुर गतकाली आपणकर जो संग्राम करी करी काली शेष निश्वास त्याग करचंती तेणु गौरांग को आईन कौन दंड देले आपण माने खुशी हेबे? सारा दिन कारादंड दियंतु आमे घरे एठी रही पारिमुनु नने ताकू फांसी दियंतु। आपण कोन कहबे आज्ञा माने ताकू फांसी दवा दरकार ना जेल? फांसी दवा दरकार मैडम फांसी ना जेल? फांसी न कारादंड एठी जे से जिम न आसी परिबा गोठी आपण ग्रामवासी हिसाब कोन कोन दवा फांसी फांसी दंड दवा दरकार। माउसी कोन गौरांग को फांसी ना जेल? आपण जा कहउछंती आमे से चाहूछु कोन चाहउछंती आपण सही पा कहले जा हारे सही माने फांसी चाहउछंती आपण? फांसी फांसी कौन माउसी गौरांग को जेल हवा दरकार आजीवन ना फांसी हवा फांसी फांसी आमु घाणिया पुलिस दिछि माने कौन पई तांको काइना से तो धरंतु जनक जीवन नै सारचंती आउ जनक जीवन जीवा ऊपरे किंतु ठीक अछि गोटे भूल कोन करि देइतिले किंतु जानी जानी का गौरांगर जीवन जीवा पई आपण काहे की चिंता करचंती नने एठी समस्त शेष कर दबो। मैडम को गौरांग गोटे विराट बड़ अपराधी थिला ए दुनिया रे? निहाती 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 से बहुत तांकर माने क्राइम दुनिया रे बहुत किछि अछि हला जोटा कि पुलिस ताको चापिया पई चेष्टा करिछि आ एठी हमें माने भी एते से सांघातिक होई कि हमें जानि नथिलु आ जो दिन राति रे से हाणीछि तापरे भी बड़ ससुर एमिति से पड़ी पड़ी किना काली ही तांकर डेथ हो जाइछि निहाती हमको न्याय दरकार ताकू आजीवन कारादंड नहेले ताकू फांसी हवा निहाती दरकार। अच्छा हमें वर्तमान जीवा गौरांगकर तांका आग स्त्री रो झियो पाखु मा तम ना कोन? शुभलक्ष्मी बेराउल। बापा को फांसी हवा दरकार ना जेल? फांसी हवा दरकार। तुमको भी छोट बेले तुम भाई को भी से निर्यातना देइछन एवं हाणीचंती एकथा सत? सत। तुम माउसी को कौन से लोभ देखे कि से मैरेज कले तापर तुम मान को निर्यातना बहुत दिन देइछन एटा कोन सत? सत। तेणु बापा को तारे कहीं के मृत्युदंड दवा पई कोन पई चिंता कल? अजा को हानिले समस्त को हानिले सेति पई। अजा कोन वर्तमान कोन जीवित अछन ना मृत? मूर्त अछंती। मृत हे गेले। मैडम आज्ञा गौरांग को फांसी दरकार ना जेल? फांसी हेले खुशी कारादंड हेले भी खुशी मां फांसी। फांसी फांसी। आसिलो बाबा तमे तमे आगामी दिन रो भविष्य तो कोन चिंता करूछ? गौरांग को फांसी दरकार ना जेल? जेल। हैं? आजीवन कारादंड जेल। फांसी पई तमे संतुष्ट न? फांसी तो उठिलन फांसी गाउ दे। फांसी अछि तमे संतुष्ट की? अच्छा एठी देखुतले आमे ग्रामवासी प्रतिक्रिया नौतले समस्त मुहरे से गोटे कथा जे गौ कौन कहे फांसी देवा दरकार ना आजीवन कारादंड? से आजीवन कारादंड हेले खुशी फांसी हेले भी खुशी। फांसी कौन पे खुशी? यही दुनिया रकम अघटना सब घटाऊँ को हाणी दे ताकू हाणी दे ए दृष्टि से सफा जा भी भल। कौन भाई गौरांग को कौन करिया दरकार? फांसी दरकार। गौरांग को फांसी हवा दरकार। आज्ञा गौरांग को कौन हवा दरकार? गौरांग राउल को जो तांको 5 जन को हाणी ता भितर जने काली मृत्यु बर गौरांग को आईन को दृष्टि देखा दरकार ताको आजीवन कारादंड दवा दरकार ना फांसी दवा दरकार? टोटाल फांसी समाज ताकू चाहूनी समाज चाहूनी ना। अच्छा गौरांगर आर्टिक्स एबे एई भली थिला ना आगुरु भी सही भली अवस्था रे थिला कोन टे कहबे तांको चरित्र कोन देखियो चाहूतले?
ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଠିକ୍ ନଥିଲା, ସେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଗୋଟେ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ତେୟାର ଜେଲ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ପୁନେ, ବମ୍ବେ, ଦିଲ୍ଲୀ, କଲିକତା, ଗୋଆ ବିଭିନ୍ନ ମୋକଦ୍ଦମାରେ ସେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ବୋଲି ଏଇଟା କ'ଣ ସତ? ଏଇଟା ପୁରା ସତ। ତେଣୁ ଭଦ୍ରକର ଯେ ଏସ୍ପି ନ୍ୟାୟ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ? ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଦେଉଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦିଅନ୍ତୁ ପୁରା କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣଙ୍କର ତ ଏସ୍ପି ସାହେବ ଦେବେନି ଫାଶୀ, ଏଇଟା କୋର୍ଟ ହିଁ ବିଚାର କରିବେ। ଏସ୍ପି ସାହେବ ଗୌରାଙ୍କୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଏବଂ କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ କାରବାରୀ କରିକି କୋର୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଦେବା କଥା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଦେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି? କୁଖାଦ୍ୟ ଅପରାଧୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିକି ଏମିତି ଦଫା ଲଗେଇବେ ଯେମିତି ସେ ଫାଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଣା ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ ତାଙ୍କ ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁଅ ପାଖକୁ। ବାପା ତମ ପରିଚୟ ଦେବ। ମୋ ନାଁ ସନ୍ଦୀପ ରାଉଳ। ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଗୌରାଙ୍ଗ ରାଉଳ। ତମେ ବାପାଙ୍କଠୁ କେବେଠୁ ଅଲଗା ରହିଲେଣି? ବାପାଙ୍କଠୁ 7 ମାସ ହେବ ଅଲଗା ରହିଛି। କାହିଁକି ଅଲଗା ହେଲ? ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କଲି, ସେ ମୋତେ ମାଇଲେ ତ ମୁଁ ରାଗିକି ପଳେଇଲି ବଡ଼ ମାମୁଁ ପାଖକୁ। ବାପା କେବେ ତମକୁ ସାନ ଭଉଣୀ କି ତମର ହାଣିଥିଲେ? 5-6 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ଆଉ କାହାକୁ ହାଣିଥିଲେ? ଆଉ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀକି କେବେ ହାଣିଥିଲେ? ସେ ବି ତାଙ୍କର ସେଇ 5 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ଆଉ କାହାକୁ ହାଣିଥିଲେ? ତମ ମାଆଙ୍କୁ ହାଣିଥିଲେ? ଆଉ କାହାକୁ ହାଣିନାହାନ୍ତି, ବାସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ହଣା ହେଲା ବାସ୍ ଏଇଟା ତାଙ୍କର। ଅଜାକୁ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କଲେ, ତମ ଅଜାକୁ ଯେଉଁ ତମ ବାପା ହତ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ତମ ମାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ କହି ହେଉନାହିଁ, ଏବଂ ତମର ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବା ମାମୁଁଙ୍କର ଛୁଆ ବିଉଟି ଆଉ ବାଦଲ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ହୃଦୟର କଥା କୁହ, ସମାଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହ, ତମ ବାପାଙ୍କୁ ତମେ ମାନେ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ତମେ ଖୁସି ହେବ? ଆମେ କହିଲେ ସେମିତି ହେଇପାରିବନି, ଯାହା କୋର୍ଟରେ ଯାହା ବିଚାର ହେବ ସେ। କୋର୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଦେଖିକରି କରିବେ। ତମେ ଯେହେତୁ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଜାଣିଛ, ଆଖି ଆଗରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଦେଖିଛ ଏବଂ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ତମର ଅଜା ବି ମରିଗଲେ, ଯିଏ ତମ ବାପା ଯେଉଁ ହାଣିଥିଲେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ତମ ବାପାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କଲେ ତମେ ଖୁସି କି? ସେ ଯାହା କୋର୍ଟରେ ଯାହା ବିଚାର ନେବେ, ମାନେ କୋର୍ଟ ଧରନ୍ତୁ ବିଚାର କଲେ ଯେ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ତମେ ଖୁସି ହେବ ନା ଦୁଃଖ କରିବ? ଖୁସି ମାନେ ସେ ଯାହା କହିଲେ ହବ ଆଉ, ସେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ମାନେ କୋର୍ଟ। ତମେ କୋଉଥିରେ ଖୁସି? ମୁଁ ଖୁସି ମାନେ ସେ ଯେମିତି ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜୀବନ ଜେଲ୍? ଜୀବନ ଜେଲ୍ ମାନେ ଆଜୀବନ ଜେଲ୍ରେ ରହିଲେ, ଜେଲ୍ ତ ଆଉ ଆଗ ପରି ନାହିଁ, ସେ ତ ବାହାରିବେ ଫେରେ। ବାପାଙ୍କର ବି ଯବାନ ଅବସ୍ଥା, ବାହାରିଲା ପରେ ବାପାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ନା, ସେଟା ହେଇପାରିବନି। କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ତମ ଗ୍ରାମବାସୀ ସବୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବା ଦରକାର, ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ସବୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ତ କିଛି ଅଲଗା କହିପାରିବିନି, ସେଇ ଫାଶୀ ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ। ଆଜ୍ଞା, ଗୌରାଙ୍କୁ ଫାଶୀ କାରାଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନା କୋଉଟା କଲେ ଠିକ୍ ହେବ? ଗୌରାଙ୍ଗ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ଗୌରାଙ୍ଗ ରାଉଳ। ଗୌରାଙ୍ଗ ରାଉଳ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଶ୍ୱଶୁର ଯେଉଁ କାଲି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଆଇନ ଗୌରାଙ୍କୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ହେବ? ଆଇନ ବାଟରେ ଯିବ। ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ? ଆମେ ଖୁସି ହେବାନି, ଗୌରାଙ୍ଗ ବରଂ ପଳେଇବା ନା, ଆମେ ବରଂ ଖୁସି ହେବୁ, କାରଣ ଗୌରାଙ୍ଗ ପଳେଇବାରେ ଆଉ 5ଟା ପରିବାର ବଞ୍ଚିଯିବ। ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ? ତା ଛୁଆ ପିଲା ଭଲ ମନ୍ଦ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଗୌରାଙ୍ଗ ପଳେଇଗଲେ ଆମେ ଖୁସି ପାଇବା, ସେ ତା ପରିବାରଟାକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୌରାଙ୍ଗ ଆସିଲେ ଫେରେ ଆଉ ଥରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ବୋଲି କ'ଣ କରିଛି ବୋଲି କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ତାର ମାନେ ଅଛି ନା? କ'ଣ ଆଉ ଗାଁର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ନା? ଲୋକ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଗାଁର? ସେ ଏକିଟିଆ ପଶି ହାଣିଦେବ ମାରିଦେବ, କ'ଣ ଏକିଟିଆ ସିଏ ତାଡ଼ୁଆରା? ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ହାଣିଦେଲା ମାରିଦେଲା, କ'ଣ ଆଚ୍ଛା, ବୁଢ଼ା ହେଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ଆଉ। ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକି ମୃତ୍ୟୁ କଲେ? ନା ନା, ଗୌରାଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା କରିଛି ଭୁଲ କରିଛି। 90 ବର୍ଷର 85 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ାଟାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ତାର ପାଳୁତ ଶିଶୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଇଲ୍ଡ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଲେଖିକି ଦେଲାଣି ସବୁ 13 ବର୍ଷ ଏବଂ 10 ବର୍ଷ ଦୁଇଟି ଛୁଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହାଣିଛି ଏବଂ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ହାଣିଛି ଏବଂ ଶାଶୁଙ୍କର ହାତ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି। ଏଇଟା ଠିକ୍ କରିଛି ନା ଭୁଲ? ଭୁଲ କରିଛି। ଭୁଲ କରିଛି। ଭୁଲ କରିଛି। ତେଣୁ ସେ ଭୁଲ କରିକି ବି ଆସିକି ଆଉ ଥରେ ଆସିକି ରହିକି ଏଇଠି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରାଇମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଅପରାଧ ତାକୁ କ୍ଷମା ଅଛି ନା ନାହିଁ? କ୍ଷମା ତ ନାହିଁ, କ୍ଷମା ତ ଅପରାଧରେ ମିଳିବ ନାହିଁ କେବେ।
କିନ୍ତୁ ଆଇନଗତ ହିସାବର ତାକୁ ଜେଲ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଜିନିଷଟା ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଜେଲରେ ପଶିଛି ଏବଂ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଯାଉଥାଏ ମୁଁ ଯାଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ନା ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ତା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳ ଆସିବ ଯେ ଏଇ କାମଟା ଆମେ କଲେ ଆମକୁ ଡର ହେବ ଆମେ ଆଉ କର୍ମ କରିବା ନାହିଁ। ଆଇନର ମତାମତ ଆଇନର ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ଏଇଆ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଆମକୁ ବାଇଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଗୌରାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଇନ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦରକାର ତା ଘରକୁ, ତେଣୁ ତା ଯେହେତୁ ସଂସାର ଅଛି ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସେଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଯଦି ଆଇନର ସେଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଥାଏ, ଯଦି ଆଇନ ଆମ୍ବେଦକର ସୃଷ୍ଟି କଲାବେଳେ ଯଦି ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେଇ ଗୌରାଙ୍ଗ ତାର ପଳେଇ ଆସିବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯଦି ଆଇନ ସେମିତି ଥାଏ 5 ଜଣଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିସାରିଲା ପରେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମର୍ଡର କରିସାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଆଉ ଜଣେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ଡେଥ୍ ମରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯଦି ଏଇ କଥାଟା ହୁଏ ଯେ ଆଇନ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ସଂସାରର ଆଇନ ବୋଲି ଜିନିଷ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଗୌରାଙ୍ଗର କ'ଣ ହବ ପରିଚୟ ଦିଅ? ଶଳାମୀ। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ପ୍ରଭାତ ବେହେରା, ଗାଁ ନା? ବରପତି ପାଟଣା। ଘଟଣା ଘଟିଲା ଦିନ ତମେ କୋଉଠି ଥିଲ? ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଗୋଟେ ଥିଲି, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି 4ଟା ବେଳେ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ହେଉଛି ମୋର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରୁ ଚାଉଳ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ସେଦିନ ହେଉଛି ବୋଉ ମୋତେ କହିଲା କି ତୁ ମାର୍କେଟ ଚାଲ ମୋର ଗୋଟେ ଜୋତା କିଣିଦେବୁ। ସେଠୁ ମୁଁ ଜୋତା କିଣି ଦେଇକି ହେଉଛି ବୋଉକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମୋ ପୁଅ ଦେହଟା ଖରାପ ହେଲା ତାକୁ ପଳେଇ ନେଉଛି ଶ୍ୱଶୁରଟି। ଶ୍ୱଶୁରଟି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପୁଅକୁ ନେଇକି ଗଲି ମେଡ଼ିକାଲ। ନେଇକି ଗଲା ପରେ ଆସିକି ଏଠି ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଛି। ମୁଁ ରାତିରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା କି ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଛ? ମୁଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ଆଗେ କୁହ? ନା ମୋର ଗୋଟେ ଭାଉଜ ମୋତେ କାନ୍ଦିକି କହୁଛି କି ଆଉ ଗୌରାଙ୍ଗ ରାଉଳ ଆସିକି ତୋ ବାପା ଆଉ ବୋଉକୁ ହାଣି ଦେଇଛି ପୁରା। ମୁଁ ସେଠୁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସରେ ଗାଡ଼ି ଧଇଲି, ମୁଁ ସିଧା ହେଇଛି ପୁରା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇ ରୋଡ଼୍। ମୋ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇକି କେମିତି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇମି ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଦେମି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ବାପା ଆଉ ଭାଉଜ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ, ଆଉ ମୋ ବୋଉ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଘର ଦ୍ୱାର ଆଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଏ କଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ବିଂଶୁତ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ନେଇକି ଗଲି। ତାପରେ ବି ମୋତେ ଗୋଟେ ସାହସ ବି କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ଯାଇଛି। ମୁଁ ଯାଇକି ଭଦ୍ରକର ପହଞ୍ଚେଇଛି। ଭଦ୍ରକ ପହଞ୍ଚାଇଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ନେଇକି ଯାଇଛି କଟକକୁ। ଭଦ୍ରକ ବାଲା ରେଫର୍ କଲେ, ରେଫର୍ କଲା ପରେ କଟକକୁ ନେଲି, SB ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଲି। ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ଭାଉଜର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି? ଭାଉଜ ଏଇ ଜଣ ସଙ୍କଟମନ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବାପା ତ କାଲି ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ କାରଣରୁ। ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କର କ'ଣ ହେବ କହି ହେଉନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଗୌରାଙ୍କୁ କ'ଣ ସଜା ଦେଲେ ତମେ ଖୁସି ହେବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ କାରାଦଣ୍ଡ ଦରକାର, ନଚେତ୍ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ, ଏଇଟା ମୋ ମତ। ଫାଶୀ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତମର ସାନ ଭଉଣୀଟିକୁ ଯେହେତୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି ଏବଂ ତାର ଛୋଟ ଯେଉଁଟି ଛୁଆ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖଭାଲ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବନି? ହଁ ହେବ, ସେଟା ଆମେ ଅଛୁ। ତାର ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୁଅ ଅଛି, ସେ ବି ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ସିଏ କ'ଣ ପେଟକୁ କ'ଣ ପୋଷି ପାରିବନି ନା କ'ଣ? ପୋଷି ପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ବି ସାହସ ଦେମୁ ତାଙ୍କୁ, କାହିଁ ସାହସ ଦେମୁନୁ? ଗୌରାଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ କରି ଏଇଭଳି କ୍ରାଇମ୍ କଲା ଏ ଗାଁରେ ନା ଆଗରୁ କିଛି କରିଥିଲା? ନା ଆଗରୁ ବହୁତ କରିଛି, ତାର ବହୁତ ଆଡ଼େ ହେଉଛି କ୍ରାଇମ୍ ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀ କତରୁ ନେଇକି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବହୁତ ଆଡ଼େ ଅଛି, UP ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବି ଅଛି, ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବି ଅଛି, ଆଉ ହେଉଛି ଗୋଆରେ ବି ଅଛି। ତାର ବହୁତ କ୍ରାଇମ୍ ଅଛି ତାର। ଗୌରାଙ୍ଗ ପେଶାରେ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ଗୋଟେ ଡକାୟତ ଚୋର ଗୋଟେ ଥିଲା, ବହୁତ କ୍ରିମିନାଲ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଡକାୟତ କରୁଥିଲା? ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରୁଥିଲା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବି କରିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବି ମୁଁ ଯାଇଛି, ତ ସିଏ ବି ହେଉଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା, କାହିଁକିନା ମଣିଷ ହେବ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ସେଠୁ ବାହାର କରିକି ଆଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବାହାର କରିକି ଆଣିଲୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ କଲା ସିଏ।